बुजुर्गो वो क्या कारोबार छड़ना कितना को मुश्किल काम सी क्या तुसी ऐ सुन के कि पाकिस्तान बन गया हसी खुशी छड़ता कि मजबूरी में छड़ना पे मजबूरी तो नहीं बड़े खुश सी बड़े रास्ते वास्ते सिख बरादरी भी ते हिंदू बरादरी भी कोई ज्यादती नहीं सी देखी ना बुजुर्गां ने तो ना असी रखा 47 तो पहले इस गल का पता है सी कि कारोबार छड़ने पे कि बस 2-4 दिन च काम खराब हो गया। हां कहंदे वापस आ जाओ कितने सादे लोग सी कहंदे थोड़े से रहो वापस याद आ जाता अपना देश अपना वतन बहुत मैं पे हर वेले अपने अपने ओनू याद कर रहा पीरपुर सी रमीती सी प्यारपुर सी करतारपुर सी अपने कबूतरे साडा बहुत खाब दे विच गेड़ा लगा होवे ताडा खाब से सारा हुण भी मैं कभी भी कला पिया या मैं सुता है जाग आई मैं अपना इंडिया का सारे पिंडां दा जेड़े देखे मार्शल पढ़ाता है सिख अच्छा करतार सिंह रमीती दे हरिदास रामपाल कृष्णदास अच्छा विशंबर दास ये मेरे नाल मोरे मुंडे सी वो पढ़ते रहे सिखा दो मुंडे तीर पढ़ते सी बड़े खूबसूरत अच्छा सारा पिंड तीर पढ़ते सिखांदा सी महाराज साहब इन्ने नेक इन्ने चंगे उन्होंने मस्जिद बनाई मुसलमानों वास्ते बादशाही मस्जिद उत्थे बनाई कपूरथले अच्छा गुरुद्वारा बनाया सिखां वास्ते मंदिर बनाया हिंदुओं वास्ते महाराज दा की नाम सी जगजीत सिंह ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਵਾਹ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਫਰੂਟ ਲਿਆਉਣਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਛਾਬੇ ਅੱਛਾ ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਰੇਲ ਨਿਕਲੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਨਿਕਲੀ 2 ਮਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਹਮੀਰਾ पंजाबी लहर वेख रहे सारे ही श्रोतियां बहुत सारा सलाम ते प्यार भरी सत श्री अकाल जी। मैं तुहाडा वीर भुपिंदर सिंह लवली और जिस तरह आप सब जानते ही हो कि पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ जा के उन्होंने बजुर्गों राही जिन्होंने अनवड़िया पंजाब वेख्या उन्होंने बजुर्गों राही आप जी के रूबरू हाजिर होने इन्होंने बजुर्गों की गलबात आप जी के रूबरू पहुँचाने का मकसद सिर्फ यही है कि इस गल पर रिसर्च की जाए कि इन्होंने बजुर्गों का वेला किस तरह का सी आपसी वसेब किस तरह का सी 47 तो पहले लोग आपस किस तरह रेंदे सी 47 में ऐसा की कुछ होया कि असी पिछले पौनी सदी तो एक दूजे के दुश्मन बनी बैठे हैं। सो इन्हां चीज़ों को लैकर के आप बजुर्गों को जाइदा वा और सानू इस गल ते माण भी है कि लोग सानू खुद बखुद बुलाते हैं कि जी साडे घर भी बुजुर्ग है ने और इन्हां नाल गलबात की जाए और अपने पुराने जिहड़े पिंड ने पिछोकड़ ने उन्हां नाल जुड़िया जाए। सो इस वेले मैं बैठा हाँ लाहौर शहर दे विच मेरे नाल मौजूद ने एक बुजुर्ग। बाबा जी की हाल चाल तुहाडा? ठीक है जी। तबीयत से ठीक है तुहाडी? हां जी ठीक है। नाम की है जी तुहाडा? मोहम्मद शफी। तुहाडे वालिद मोहतरम दा? अब्दुल रशीद खान। दादे मोहतरम दा की नाम है जी? अब्दुल मजीद खान। अच्छा ते तुसी इत्थों दे लाहौर दे वसिंदे हो कि उधरों आए हो? उधरों आए इंडिया जो आए हो। इंडिया च तुहाडा केड़ा पिंड सीगा? हमीरा रियासत कपूरथला। हमीरा रियासत कपूरथला। तुहाडे पिंड दे लागे केड़े पिंड सी क्या चेते है अनुसार? हां जी जी प्यारपुर मनार डोगरावाला रमीती चकोकी धमा बूटा छोटा लखन बड़ा लखन अच्छा हाँ सारे जाए ते उस वेले जो वंड हुई है तुहाडी उम्र कितनी सी? उस उम्र मैं 9वीं च पढ़दा सी। 9वीं जमात दे तालिब इल्म सी। अच्छा फिर तो तुहाडी उम्र 15-16 साल होनी है। 15-16 ते केड़े स्कूल पढ़दे सी तुसीं? दयालपुर भी फड़नी वीक जीटी रोड दे उत्ते सी। दयाल पिंड से एक मील सी। अच्छा दयालपुर। अच्छा तुहाडा पिंड जिहड़ा सी हमीरा हमीरा दे विच वसीब रलवा मिलवा सी सिख हैगे सी या नहीं? नहीं मुसलमानां दा पिंड
ਇੱਕ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਖੰਡ ਦੀ ਮਿਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਿਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਮਿਲਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸੇਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਸਿੱਖ ਹੈ ਸੀ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਪੀਰਪੁਰ ਸੀ, ਰਮੀਦੀ ਸੀ, ਦਿਆਲਪੁਰ ਸੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਾਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ। ਅੱਛਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਮੀਦੀ ਦੇ। ਰਮੀਦੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਮੀਦੀਓਂ, ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੋਂ ਲਿਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਪੀਟੀ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਸਰਨ ਦਾਸ ਸੀ ਮਾਸਟਰ, ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਆਲਪੁਰ ਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਚਰਨ ਦਾਸ। ਗੁਰਸਰਨ ਦਾਸ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਯਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਹਰੀਦਾਸ, ਰਾਮਪਾਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ, ਅੱਛਾ, ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਧੀਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਧੀਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ। 2 ਮੁੰਡੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਚਲੋ ਚਲੋ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ? ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦਾਸ, ਉਹ ਦਿਆਲਪੁਰ ਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਆਲਪੁਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੌਰਵ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਆਪਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੂੰਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਜਾਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬ ਕੀ ਸੀ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅੱਛਾ। ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, 2 ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਸੀ। ਬਾਬਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾ ਸਕਦੇ, ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ 2 ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਬਹੁਤ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਤਲਕ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਕ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਹ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ। ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਲਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ, ਅਫਸਰ ਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਝਾੜਮਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਰਕਬਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 4ਥਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 20 ਮਰਬੇ ਮਿਲੇ ਦੋਨਾਂ ਭਾਈ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 20 ਮਰਬੇ ਮਿਲੇ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰਬੇ ਸੀ? ਉਸ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ। ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਫੇਰਿਆ ਸੀ।
ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਤੇ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ? ਇੱਕ ਡੋਗਰਾ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬੂਟਨਾਬਾਦ, ਖੋਲੇ ਸਭ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਖੋਲੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ 2 ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਦਾਨ ਕਰ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਫਿਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਰੇਲ ਨਿਕਲੀ, GT ਰੋਡ ਨਿਕਲੀ, 2 ਮਿੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਿੱਲ ਨੇ 150 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੰਡਵਾੜੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਿੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70-75 ਕਮਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਦਿਆਲਪੁਰ ਦਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ 2 ਖੂਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਹਮੀਰਾ। ਹਮੀਰਾ, ਹਮੀਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹਮੀਰਾ? ਹਮੀਰਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ GT ਰੋਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, 4 ਕਿੱਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ। ਪਾਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੀ, ਲਾਈਨੋਂ ਪਾਰ ਵੀ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖਹਿ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਹੁੰਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, GT ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 47 ਦੇ ਵਸੇਬ 'ਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਣ ਜਾਣ ਹੈ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ, ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਸਰਦਾਰਾਂ 'ਚ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਲਕ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਉਸ ਤਲਕ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਂ ਤਲਕ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਰਦਾਰ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨਿਸਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਉਸੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਕਾਇਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਫੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਖਤੀ। ਉਹ ਤਖਤੀ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਸੈਂਸ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ? ਉਰਦੂ, ਹਿਸਾਬ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਜਗਰਾਫੀਆ। ਇਹ 3-4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ? ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਮਿਲਦੇ ਜਲਦੇ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਲਕ ਸੀ, ਵਾਸਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ? ਵੰਡ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਵੰਡ ਦਾ। ਉਸ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉੱਪਰਲਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਰਿਆਸਤ ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਇਹ ਉੱਠਣੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਆਸਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਘਰ ਸੀ ਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਡੋਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਮਦ-ਰਫਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੁਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ,
ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵਰਜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫੌਜ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਫੌਜ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਉਹ ਗੜੇ ਵਿਆਹੇ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜਾ ਛਾਉਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਫੌਜ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਜਾਵੜੀ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਦਫਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਉਠਾਇਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ 4 ਟਰੱਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਾਗਾ ਲੰਘਿਆ। ਤੇ ਤਾਇਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਸਰੀ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਗਏ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਖਣ ਸੀ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਗਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਬੂਟਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੂਟਾ ਪਿੰਡ ਆ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੱਖਣ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਲ ਗਏ। 9 ਮੀਲ ਬਿਆਸ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਤੇ ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜ ਗਏ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਦੜੇ ਤਾਇਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਧਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਫ ਸੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਸੀ ਉਹ ਗਏ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪਰਥਾਨ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਬਰੌੜ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ 2-3 ਜੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਡੀ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਭਰੇ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜਨ ਸੀ ਨਾ ਟਰੱਕ ਦਾ ਉਹਦੀ ਬੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਮਿਟਗਾੜ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਾਗੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਉਹ ਕਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਸੀ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਛੱਡਤਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ? ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਛੱਡ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਬੜੇ ਰਸਤੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਜੜਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਕਲੇ ਐਸਾ ਚੋਰਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਛੱਡ ਉਹ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਸ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਖਦੂਮਸਾਰ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਲਕ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਵੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਝਲਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਝਲਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਲੰਘਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਂਧੇ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਥਾਣਾ, ਫੌਜ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ, ਅਫਸਰਮਾਰ ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਗਈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ? ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਫਰੂਟ ਲਿਆਉਣਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਛਾਬੇ, ਅੱਛਾ, ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਨਾਲ ਬੇਗਮਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, 2 ਬੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਂਜਲੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਡਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ, ਉਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਸੀ ਸ਼ੁਗਲ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਥੀਆਂ 'ਤੇ 4-5 ਹਾਥੀ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਟਕ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਧੇ, ਅੱਛਾ, ਹਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਪੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਪਿੱਲੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਚੋਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਵਰਕੋਟ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਉਹ ਫਾਟਕ 'ਤੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਖਾਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਲੀਫ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ? ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੰਦ ਲਵਾ ਲਓ, ਜੋ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾ ਦਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਥੋੜ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਕੱਢੀ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸੁਣੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ? ਬਹੁਤ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਲ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਨੇਕ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਕਪੂਰਥਲੇ। ਅੱਛਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹ। ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ, ਚੋਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਮਾਂਜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਬ੍ਰਹਮਤਾ ਕਰਾਉਣੀ, ਸਭ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਤਾਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਅਰਬੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਸਾਡੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ। 20 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ। 20 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ। ਉਮਰ ਕੈਦ, ਮੌਤ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਸੀ। 47 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਪਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ? ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ 47 ਵਿੱਚ? ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਹੋਈ,
ਤੇ ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਨੇ ਪਏ ਕਿ ਬਸ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾਈਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਸੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵਾਪਸ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਆਪਣਾ ਵਤਨ? ਬਹੁਤ ਯਾਦ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਆਮਦਨ ਸੀ, ਮਿੱਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਮਿੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿਲ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਤਾਨ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਹਮੀਰੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਲ ਸੀ, 2500 ਬੋਰੀ ਅੱਠਾਂ ਪਾਣੇ ਕੱਢਦੀ, ਜੇ ਕਮਾਦ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 2500 ਬੋਰੀ ਅੱਠਾਂ ਪਾਣਾ ਚ UPCP ਤੋਂ ਕਮਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਮਿਲ ਦਾ? ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਹਮੀਰਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ। ਹਮੀਰਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ। ਸਹੀ। ਤੇ ਨਡਾਲਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਮਾਦ ਵਜਾਉਣਾ। ਉਸੇ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਦ ਹੁੰਦੇ, ਹਲ ਬਣਾਏ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਰੱਖੇ, ਮੈਨੇਜਰ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਨਡਾਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੜਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਦ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਲੰਮੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ? ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੜਕੇ ਪਾ ਕੇ ਜਦ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਿੰਡ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ ਧੜਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਤੂੜੀ ਧੜ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੋਬਾਇਲ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਸੁੱਖ, ਬੜਾ ਹਾਲਾਤ, ਅੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦੇਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ, ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਯਾਦ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਪੁੱਛਦਾ, ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ, ਖਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਖਾਬ 'ਚ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਾਗ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾਈਏ ਹਮੀਰਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ,
कोई सलाम दुआ कोई पैगाम? ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा जानते नहीं, फोन ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਏ ਸੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਭੁਗਤੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਭੁਗਤੀਆਂ ਅੱਡਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 5ਵੀਂ ਤਾਈਂ 6ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਤਾਈਂ 9ਵੀਂ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਨਾ ਗਿਲਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜੀ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੀ ਸਾਡੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਸਤਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਗਲੀ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਰੇਲ ਇੰਨੀ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਆ ਚੌਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖੈਗ ਰੇਲ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ? ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਦਿਲ ਹੈ ਜਾਣ ਦਾ? ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹੋਪਫੁਲੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਤਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡਾ ਵਸੇਬ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਾਡੀ ਤਾਲੀਮ, ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ, ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਸੇਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਖਲੂਸ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਚੜਾਇਆ ਜਾਏ, ਰਾਬਤੇ ਹੋਣ ਔਰ 47 ਦੇ ਜ਼ਖਮ 'ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਰਮ ਲੱਗ ਸਕੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 47 ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੰਡ ਵੇਖੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 1% ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਮੀਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹਮੀਰਾ ਵੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਮੀਰਾ ਵੇਖਣਗੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।